Hello everyone. We are learning about the topic royalty accounts main list. In today's class, let us solve another illustration on royalty accounts. So, here is one problem. The company leased a colliery on 1st January 2009 at a minimum rent of rupees 2000 per annum, merging into a royalty of rupees 1.5 per ton with the power to recoup short workings over the first 3 years of the lease. The output for the first 4 years are 2009 900 tons, 2010 1200 tons, 2011 1600 tons, 2012 2000 tons. Show minimum rent account, royalty account, short workings account and lessors account in the books of the company. So this is problem. Now let us move on to the solution. So first of all we have to prepare table showing the payment of royalty in the books of the company. So ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇಯರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ 2009, 2010, 2011 ಮತ್ತೆ 2012. Output 2009 ಅಲ್ಲಿ 900 ಇದೆ. In the year 2010 there is output of 1200 tons. In the year 2011 there is output of 1600 tons. Next in the year 2012 there is output of 2000 tons. Right? 2000 tons. Then minimum rent is how much? Minimum rent is rupees 2000 per annum and royalty is rupees 1.5 per ton. Per ton ಗೆ ಎಷ್ಟೀಗ 1.5. ಈಗ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ 2000 ಇದೆ, ರಾಯಲ್ಟಿ 1.5 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಂಟು 1.5, 900 ಇಂಟು 1.5, 1350 ರಾಯಲ್ಟಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2010 ರಾಯಲ್ಟಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1200 ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಂಟು 1.5, 1800. Okay, next in the year 2011 the royalty is 1600 into 1.5, 2400 royalty. In the year 2012 total royalty is 2000 into 1.5, 3000. Next, now see here in the year 2009 there is short working of rupees 650. ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆ? ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ರಾಯಲ್ಟಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ is more than royalty. So there is short working of rupees 650. That means 2000 minus 1350. There is short working of rupees 650. Short working recoup nil. Short working return of nil. Cash paid to the lessor. ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಥವಾ ರಾಯಲ್ಟಿ, ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಅಥವಾ ಲೆಸ್ಸರ್ಗೆ ಯಾವ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು? ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಆರ್ ರಾಯಲ್ಟಿ, ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಮೋರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2010 there is short working of rupees 200. 2000 minimum rent minus 1800 royalty. Short working ಎಷ್ಟೀಗ 200. Short working recoup nil. Short working return of nil. Cash paid to the lessor 2000. ಯಾಕೆ? ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ರಾಯಲ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ? ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, 2000. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಡ್ ಟು ದ ಲೆಸ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರೀಬೇಕು? 2000. Next 2011. So see here royalty is more than minimum rent, right? So there is excess of rupees 400. 2400 minus 2000. So there is excess amount available is rupees 400. So
ಎಕ್ಸೆಸ್ ಇರುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ರೀಕೂಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ recouped in the year 2011 400. So as per agreement, the agreement gives a power to recoup short workings over the first 3 years of the lease only, right? First 3 years of the lease they can recover the short working. So 2009, 10, 11. So 11 ಒಳಗಡೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರೀಗ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರೀಕೂಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ 400 ಮಾತ್ರ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ರೀಕೂಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಉಳಿದ 450 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್. ಹೀಗೆ 650 ಪ್ಲಸ್ 200. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ rupees 850. ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ 850 ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ recouped 400. ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ 450. ಸೊ 850 ಅಲ್ಲಿ 400 ರಿಕೂಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಎಷ್ಟು ಈಗ 450. ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇ ಟು ದ ಲೆಸ್ಸರ್. ರಾಯಲ್ಟಿಯಿಂದ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರೀಕೂಪ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ 2400 ರಾಯಲ್ಟಿ ಮೈನಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ recouped 400, 2000 cash paid to the lessor. Next, during the year 2012, royalties 3000, minimum rent 2000. So there is no short working recoupment nil, return of nil, cash paid to the lessor, royalty or minimum rent whichever is more. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಈಗ ರಾಯಲ್ಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಯಲ್ಟಿಯನ್ನ ಈಗ 3000 ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾವು we have to prepare the minimum rent account. So for minimum rent due, the entry is minimum rent account debtor to lessor's account. So minimum rent account ನ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀತೀರಿ ನೀವು, to lessor's account 2009. ಟೋಟಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 2000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ದ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ರಾಯಲ್ಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ 1350, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ 650. So 1350 royalty, short working 650, total 2000. Next 2010, again for minimum rent due, entries minimum rent account debtor to lessor's account 2000. For transfer of minimum rent, royalty account debtor, short workings account debtor to minimum rent account. So royalty during the year 2010, 1800, short workings 200. 1800 royalty, 200 short workings, total 2000. Okay, next 2011 ಅಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ಟಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ 2010 ಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ. For transfer of minimum rent, the entry should be passed is royalty account debtor to minimum rent account. So royalty account debtor to minimum rent account 1350. Next for transfer of royalty to production account, the entry is ಇಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಬೇಕು, ಬೈ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ 1350, total 1350. Okay, next 2010, again same entry to minimum rent account. ರಾಯಲ್ಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 2010 ನಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ಟಿ 1800. Okay, so 1800 royalty transfer to production account. The entry is by production account 1800, total 1800. Next 2011. So ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ರಾಯಲ್ಟಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ 2011 ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಎಂಟ್ರಿ ಬರಿಬೇಕೀಗ, ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಲೆಸ್ಸರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಡ್ಯೂ. ಸೊ
ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟು ಲೆಸರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 2400 ರಾಯಲ್ಟಿ. ಓಕೆ, 2400 by production account 2400, total 2400. Next 2012 to lessers account 3000 royalty by production account 3000, total 3000. Now let us prepare short workings account. So for transfer of minimum rent ಗೆ ಏನು ಎಂಟ್ರಿ ಇದೆ? ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ನ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಬೇಕು? ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 650. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 650 ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಟೋಟಲ್ ಬರೀರಿ ಈಗ 650. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು? 650. ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ 650. Again, to minimum rent account, short working during 2010, 200. So 200 ಬರೀತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 850 by balance carried down 850. To balance brought down 850. Next, ಈಗ 2011 ಗೆ ಬನ್ನಿ. 2011 ಅಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ರೀಕೂಪ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? 400. ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರೀಕೂಪ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ಲೆಸರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಬೇಕು? ಬೈ ಲೆಸರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರೀಕೂಪ್ 400. ದೆನ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ rupees 450. ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಗೆ ಏನು ಎಂಟ್ರಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 450. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 850. ಓಕೆ, ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ. 2012 ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರೀಕೂಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ 2011 ಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಲೆಸರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಡ್ಯೂಗೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಂಟ್ರಿ ಬರ್ದಿರಿ? ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಲೆಸರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಲೆಸರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ the entry is by minimum rent account. It is 2000 minimum rent 2000. Next, for minimum rent paid to lessor, the entry is lessor's account debtor to bank account. So lessor account na debit side ಅಲ್ಲಿ to bank account, cash paid to lessor ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ? 2000, right? ಸೊ 2000 ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ 2000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2010 by minimum rent account 2000, cash paid to the lessor 2000. 2010 ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2000. ಓಕೆ, ಸೊ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 2000, ಟೋಟಲ್ 2000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2011 ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಡ್ಯೂಗೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಲೆಸರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಲೆಸರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು ನಾವು? ಬೈ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟು? 2400 royalty. Okay, now debit side of lessor's account for royalty paid, the entry is lessor's account debtor to bank account. So to bank account, cash paid to lessor is 2000. 2000 ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, cash paid to lessor.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀಕೂಪ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ರೀಕೂಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರೀಕೂಪ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನೇನ್ರಿ, ಲೆಸ್ಸರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಲೆಸ್ಸರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರೀಕೂಪ್ 400. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರಿಬೇಕು ನಾವು, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರಿಕೂಪ್ಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 400, ಟೋಟಲ್ 2400. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಡ್ಯೂ ದ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬೈ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ 3000 ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ಟಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಡ್ ಎಷ್ಟು 3000. ಸೊ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 3000 cash paid to the lessor. So total 3000.